स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। दशम श्रेणी इतिहास बहिर तृतीय अध्याय रे रही प्रथम पाठ देशीय राज्य मानकर मिश्रण पूर्व वीडियो रे तार किछि अंश पढ़ाई 1947 मसीहा भारत स्वाधीनता आईन प्रणयन द्वारा भारत को विभाजन करागला। भारत एवं पाकिस्तान भागरे दुईटी भागरे विभक्त करागला एवं विशाल भारत साम्राज्य रे रही 565 देशीय राज्य मानकु किभली भाव में उभय देश मध्य मिश्रण करागला आम से वीडियो माध्यम जाचु किछि अंश रे। जदि कई देखिन मो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे दूची जाकि देखिने। तो आज आम पढ़ा देशीय राज्य मानकर मिश्रणर परवर्ती स्टेप जा अधिमिलन रु अधिमिश्रण। अधिमिलन रु अधिमिश्रण इंग्रेज माने भारत को स्वाधीनतार स्वाद प्रदान। दीर्घ 200 वर्ष शासन पर 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन भारत स्वाधीनता लाभ करे। यही 200 वर्ष शासन भितर केते युद्ध केते संग्राम केते आंदोलन तारि मध्य केते चुक्तिर स्वाक्षर भितर भारतर स्वाधीनतार स्वाद पाई। मरुभूमिर ताती मध्य संग्राम करी मरुभूमिर ताती मध्य अनेक संग्राम करी पानी टोपाए पाइला भली आज से स्वाधीनता लाभ करछि। संपूर्ण भारत को एक शक्तिशाली और सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत करवा। जो विशाल साम्राज्य थिला एवं तारि पूर्वर आम पढ़ी जे किपरि 1947 मसीहा भारत स्वाधीनता आईन बल रे भारत एवं पाकिस्तान दि भाग रे विभक्त हो जाता एवं जो 565 देशीय राज्य थिले ताकू उभय देश रे मिश्रण करा जायतिला एवं केते गुड़िए देशीय राज्य थिले जो माने कि राज्य होनथिले राज्य स्तरीय रे सेमानंकु भारत सहित मिसई किभली एक शक्तिशाली और सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत करिवार अछि सेटा थिला भारतीय मानकर दायित्व बा कर्तव्य। भारत सरकार ए दायित्व को बहन करनेले। जदि देशीय राज्य मानकर पृथक राजनैतिक स्थिति देखा दिए तेबे यार परिणति कौन हम। जो विशाल साम्राज्य रे 565 देशीय राज्य विच्छिन्न भाव रे अछंती एपट सेपट होय जदि से माने भारत सहित किंबा पाकिस्तान सहित तांकर सीमा रेखा को लगी देशीय राज्य माने न मिशंती से माने स्वतंत्र राज्य रे परिणत होती एवं पृथक राजनीतिक स्थिति तांकटार देखा दिए तेबे यार परिणति एक भयंकर रूप नहीं था। राजनीतिक स्तर रे हो किंबा भौगोलिक स्तर रे हो किंबा सामाजिक स्तर रे हो एक भयंकर स्थिति नहीं उपजी था। देखा गले आम मानचित्र रे वर्तमान भारतर मानचित्र एवं से समय जो देशीय राज्य मान थिले विच्छिन्न भाव में जदि से माने पृथक राजनीतिक स्थिति बा पृथक राज्य गठन करते ताबले भौगोलिक स्थिति मध्य विशृंखला देखा दे था। देशीय राज्यर प्रजा अशांति और विद्रोह से देशीय राज्य मानकर जो प्रजा माने बास करते से देशीय राज्य मानकर शासक बा राजा जी थिले सेमानकर शासन नीति तांको क्लिष्ट कर देथिला तांको अशांति कर देथिला जहाँ द्वारा से माने अशांति हो विद्रोह प्रजा आंदोलन करबा पई बाध्य हो जाथिले राजांक विरुद्ध रे एवं ए जो प्रजा आंदोलन बा प्रजा विद्रोह देखा देथिला केंद्र सरकार और कांग्रेस नेतृवृंद प्रजा आंदोलन सुजोग नहीं माने भारत सरकार एवं कांग्रेस जो नेता माने थिले सेमाने तो चाहूले जे किबरी ए देशीय राज्य माने भारत सहित मिसिबे से प्रचेष्टा करते एवं देशीय राज्य स्तर रे जो प्रजा आंदोलन देखा देथिला राजांक विरुद्ध रे
ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅନୀତି କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଉସ୍କାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଚୁକ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ। ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ PV ମେନନ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହି ତିନି ଯାକ କ୍ଷମତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଆଉ ବାକି ଯାହା କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କେବଳ ଏହି ତିନି ଯାକ କ୍ଷମତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଚୁକ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି ଅଛି ସେହି ସବୁ ଉପରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଅଧିମିଳନରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିମିଳନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ତାକୁ କେତେକ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଅଧିମିଳନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ବା ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଏହା କିଏ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ବା ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନୀତି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ବା ମାନେ ବାଟ ଫିଟିଗଲା ଯେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଯିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ଦେଶରେ ଏ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରେଶ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି କିଭଳି ଥିଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଥିଲା, ସେସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣରେ ପଟେଲ ଓ ମେନନଙ୍କ କିଛି ଯୁକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ତ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ଭିପି ମେନନ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ ଖ ଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛି। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଭାରତ ସହିତ ନ ମିଶିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଜା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା, ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚାଷ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଖରେ ଅଛି ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ନ ମିଶିବେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ, ସେମାନେ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ, ବଞ୍ଚିବେ, ତ এই ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ତ ରାଜ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାରତ ଭିତରେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ନକ୍ସାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ଲାଗି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଉପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ପଟେଲ ଓ ମେନନ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଭାରତ ଗଠିତ ନ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିହତ ହେବ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଭାରତ ଗଠିତ ନ ହୋଇପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ ହେବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିବେ, ଭାରତ ସହିତ ଯଦି ନ ମିଶିବେ, ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ହୋଇ ନପାରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଏସବୁ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଥିଲା ପଟେଲ ଓ ମେନନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ନା ମାଉଣ୍ଟବେଟେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲ। ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସମୟ ଆସିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀଳଗିରିର ଜନଜାତିଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲ ଏହି ଅଧିମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳଗିରିର ଏକ ଜନଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳଗିରି ଜନଜାତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏହା ଭାରତ ସହିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। 1947 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏଜେନ୍ସି ଛତିଶଗଡ଼ ଏଜେନ୍ସିର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର। 1947 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେହି ରାଜାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ସହିତ 1948 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ମିଶିଗଲେ। ପରେ ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏହି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଏଇର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଶ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ, ଅଧିମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ। ଆଜିର ପାଠ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।